اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے ان دنوں میں ہم بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں سزا اور جزا کے بارے میں۔ ان کے بارے میں سوچنا، ان کے بارے میں تحقیق کرنا ہمارے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا روشنی سی پیدا کر دیتا ہے کہ کیا کریں گے تو سزا ہو جائے گی، کیا کریں گے تو جزا ملے گی، اور اسی میں ہم کافی زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر تو ہم بہت زیادہ اپنے اندر چینجز لانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی 30 دن گزرتے ہیں پتہ نہیں وہ ہماری کون سی ایسی کھال ہے جو نیکی سے نکل کر بدی کی طرف ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے ہم 30 دن پہلے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ if we want to do something which is right تو ہم 30 دن میں کریں گے۔ کھانے، سب سے بڑی بات، ہم کھانا بہت کھلاتے ہیں لوگوں کو، افطاری کرواتے ہیں خاص طور پہ، کیونکہ ہمیں لگتا ہے اللہ پاک کو اچھا لگتا ہے، لگتا نہیں بلکہ یہ بالکل اچھی بات ہے۔ لیکن 30 دن کے بعد ہماری ہر اچھائی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں گے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر رمضان میں ہم چینج ہوتے ہیں اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے یہاں پر میں ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چینل کے اوپر بہت ساری خواتین اور حضرات اپنا اپنا پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ریٹنگ بھی چلتی ہے بہت زیادہ۔ تو جتنی ہاٹ قسم کی ایکٹریس یا ہاٹ قسم کی ڈانسر ایک جگہ کے اوپر ایزا سر پہ دوپٹہ لے کے چادر اوڑھ کے اوہ ہوئے جل شل لا کے سرما پا کے آ کے جب وہ تحقیق کر کے اپنی تبلیغ ہم کو سناتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک نے یہ فرمایا، اللہ پاک کو یہ اچھا لگتا ہے، آئیے ہم سب مل کر اپنی ماں کے پاؤں چومیں، میرا ساتھ نبھائیے 30 دن۔ اب جتنی اسٹرانگ ہوگی جس کو 30 دن آپ لوگ لے کر آتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں بہت خوش ہو کر، مولوی صاحبان بھی وہیں پر بیٹھے ہو کے جی بہنا جی بہنا ان کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں نے مانا، چلو یہیں پہ ہم سوچ لیتے ہیں بالکل ٹھیک کہ وہ خاتون اپنے آپ کو 30 دن کے لیے اوسم کر رہی ہے، ڈن، تسلیم خم ہے۔ لیکن 30 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ نعتیں جو وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں بکل مار کے، تو وہ بکل 30 دن کے بعد کیسے اتر جاتی ہے؟ جس زبان سے وہ شاہ مدینہ پڑھتی ہیں اسی زبان سے لچر قسم کا گانا کیسے گاتی ہیں؟ نہیں گا سکتی، کیونکہ جس زبان سے حضور پاک کا ذکر ہوگا اس زبان کوئی اور کام کر نہیں سکتی۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم لوگ کیوں ٹیلی ویژن کے آگے پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، کون سی باہر رکھ کے آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ آپ ان خواتین کو انجوائے کرتے ہیں جو ابھی 4 دن پہلے تو ڈانس کر کے آپ کو دکھا رہی تھی مٹک مٹک کے، لٹک لٹک کے، اور آپ خوش ہو کے ہاں 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 کے نعرے لگا رہے تھے، آپ وہیں پر بیٹھ کے سبحان اللہ اللہ اکبر ایسے کہتے ہیں۔ ان کی باتوں پہ جو 30 دن کے بعد دوبارہ سے ویسی ہو جائیں گی، بلکہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اس بات پر بڑی خوش ہوتی ہیں کہ ارے بھائی پاکستانیوں، اے میرے پیارے ہم وطنوں، تم لوگوں نے مجھے اتنا دیکھا 30 دن، اور لو اب آ جاؤ ذرا فلانے چینل کے اوپر میرا ناچ دیکھو، سٹیج پر آ کر میرا ڈانس دیکھو۔ چلو سٹیج پر نہیں کوئی بات نہیں، تم فلم کا کوئی پرانی فلم لگا لو اور چیک کرو کہ میں کتنی حسین ڈانسر تھی۔ میں پھر یہ کہوں گی کہ ہر شخص کو بدلنے کا، ٹرانسفارم ہونے کا مکمل حق ہے۔ کل کی پروسٹیٹیوٹ آج کی نہایت نیک انسان بن سکتی ہے، میرے اللہ پاک تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، توبہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن 30 دن کے بعد کیوں نہیں وہ رہتے؟ اللہ کرے کہ یہ میری بات کوئی ایسی تیر بن کے، نشتر بن کے ان کے دل کو لہو لہان کر جائے اور وہ 30 دن کے بعد کہیں نہیں بھائی ہم نے نہیں ناچنا، ہم نے لڑکوں کے کندھوں پہ سر رکھے رونا نہیں، ہم نے 20 لڑکوں کو ہیلو ڈارلنگ کہنا نہیں، ہم رہیں گے جو ہم بن گئے ہیں ان 30 دنوں پہ، نیک، اپنے اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، اپنے حضور پاک سے عشق جتانے والے، تو اب ہم ایسے ہی رہیں گے، تو پھر تو بھائی بلے بلے ہو جائے گی۔ میں بہت خوش ہوں گی، اللہ کرے ایسا ہو، اور واقعی آپ سب یہ بات مان جائیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ریٹنگ بڑھا رہے ہیں وہ تو غلط ہے، لیکن اگر وہ چینج ہو جائیں اللہ کرے تو پھر تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی سوچا کریں۔ اب ایک اور مثال لے لیں، نصیب و لال کا گانا لگتا ہے نا، میرے گھر کے باہر سے گاڑیاں گزرتی ہیں، فل بلاسٹ یمی قسم کے گانے لگے ہوتے ہیں، جس کے اوپر ہر آرا غیرہ نتھو خیرہ، یہاں تک کہ وہ جانور جو بیچارے چل رہے ہوتے ہیں نا، ساتھ میں کوئی ڈاگی ہو گیا، کوئی گدھا ہو گیا یا گھوڑا ٹکڑک ٹکڑک، وہ بھی ڈانس کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنا فل بلاسٹ میوزک ہوتا ہے ہم سب کی گاڑیوں میں۔ اچھا اب وہی نصیب و لال اگر آ کے نعت پڑھنے لگ جائے گی تو آپ کو بہت غصہ آئے گا۔ لو جی اے کی کرن ڈائیے ایت گانا ویکھو کنا حسین سی، جڑا سی بڑا انجوائے کرنے ہاں، تو اب یہ کیا کر رہی ہے؟ اب یہ نعوذ باللہ اسی زبان سے حضور پاک کا نام لے رہی ہے، یہ حمد باری تعالیٰ پڑھ رہی ہے۔
अच्छा तो क्या वो 30 दिन के बाद छोड़ देगी? वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ये उसका काम नहीं है। जिसका काम उसी को साजे। होता क्या है कि आप डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं। अब वही औरतें आकर यहाँ पर बैठ के जब नाते पढ़ती हैं तो आप वाह वाह सुभान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त और जज़ाक अल्लाह तो बहुत ही फरमाते हैं अपने खूबसूरत चेहरों में से जो आपके मुंह से आवाज़ निकलती है। क्यों? मौलवी हजरात से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कैसे बैठ जाते हैं इन खवातीन के साथ और बहना बहना करके लजा लजा के उनकी बातों के जवाब क्यों देते हैं? अगर आप में हिम्मत और गट्स हो तो कहें कि मैं नहीं बैठूंगा इस प्रोग्राम में। हाँ, अगर ये औरत जो मुझसे सवाल कर रही है, ये बहना, ये मेरे मुल्क की बेटी अगर मुझसे सवाल कर रही है तो फिर ये ऐसी ही रहे जैसी यहाँ पे नजर आ रही है। ये 30 दिन के बाद मुझको नाचती गाती उछलती कूदती छलांगे लगाती नजर ना आए। मुझे ये मर्दों के साथ अटकेलियां और ठट्ठेबाजियां करती पसंद नहीं। ये ऐसा ना करे तो फिर तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। लेकिन आप ऐसा कहाँ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि इससे तो फिर आपका क्या होगा? आपकी रेटिंग किधर जाएगी? आपको जानेगा कौन? अगर आप टीवी के चैनल पर नहीं आएंगे आपको देखेगा कौन? क्योंकि आपने तो सर पे ऐसे हाथ रखते हैं और ऐसे लफ्ज मुंह से निकालते हैं कि भाई लगता है कि ये ऐसा कोई तीर चलेगा कि वो सामने आपकी खातून बैठी है सर पे दुपट्टा लेके आधा पिनों से लगाकर, मैं तो जैसी हूं आपके सामने हूं, आधा सर पे दुपट्टा लेकर नहीं बैठी हुई, लेकिन अगर वो पिने लगाकर बैठी गई हैं बेचारियां तो क्या वो बताएंगी हमको या आपको या मौलवी साहिबान आपको या अपने प्यारों को जो अपने अल्लाह पाक से इश्क करते हैं? अब आपकी लेक्चरर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स ये होंगी। अभी कुछ अर्सा पहले ही देख लीजिए जो खातून पकड़ी गई थी मनी डीलिंग में, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, एक भारी सब पर भारी, उसकी वो खातून अव्वल भी थी। वो पकड़ी गई तो क्या हुआ? लो जी पकड़ी गई, जेल हो गई, पैसे मिल गए। तो वो आंटी हसीनो जमील क्योंकि मॉडल थी, लो जी यूनिवर्सिटीज ने बुलाना शुरू कर दिया हमारी नस्ल को, हमारी खूबसूरत पौध को लेक्चर्स दीजिए आकर, मोटिवेशनल स्पीकर्स। जिस दिन मैंने ये देखा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनी है, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मेरे नाम के आगे से हटा दीजिए मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे सोशल एक्टिविस्ट रहने दीजिए, मुझे एक आम इंसान रहने दीजिए जो अपने लोगों के काम आ सके, जो अल्लाह पाक से इश्क जता सके। मेक इट फेक इट टिल यू मेक इट। तो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? जरा सी आंटियां हिट हुई नहीं, हर जगह पर वो छा जाती हैं। 35 साल की हो गई, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, आई एम ओनली 40। और क्या बात है, क्या रेटिंग्स जाती है ऐसी होस्ट की जो अपने पुराने जमाने में और अभी के जमाने में बड़ी प्लाकार्ड्स लेके फिरती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वही बैठकर आपको तरबियत दे रही होती हैं। अपने बच्चों को कैसे आपने सिखाना है, देखिए बात सुनिए, उनके साथ कैसे पेश आना है। उनको बोलें आप प्लीज अपनी लेक्चर्स अपने पास रखें, हमें पता है कि हमने कैसे फॉलो करना है अपनी किताब को जो हमारे पास है। हाँ, बड़ा मजा आता है कि आप जैसे बहुत से मौलाना साहब और बहुत से ये कहने वाले जिनको हम बड़े नेक हैं, हम बड़े पारसा हैं, हम तो औरत को ऐसे करके देखना पसंद ही नहीं करते, हमें तो जहां नजर आती ना हम आंखें झुका लेते हैं कम ऑन, ना झुकाएं आंखें बेशक, लेकिन क्या करते हैं आप जैसे बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं, ओ जी देखो गल्ला देखो अदियां बातें कैसी करती है और करती क्या है, ये तो नहीं बापर्दा नहीं है, ये तो सर पे दुपट्टा नहीं लेती और लेक्चर देती है। अच्छा मान लिया, डन हो गया, कम से कम मैं अंदर बाहर से तो एक हूं, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि 30 दिन के लिए मैं यहाँ आई हूं, मैं एजुकेशनिस्ट हूं, अल्लाह पाक की मेहरबानी से मेरा स्कूल है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है नेकी पारसाई का, अच्छे काम करने का। फिर मैं कहूंगी सारे तो मुझे पसंद नहीं करेंगे, किसी के लिए मैं जहर का गोला भी होंगी, किसी को दिल करेगा मुझे मार दे जान से, क्योंकि उसका रवैया मेरे साथ कुछ और हुआ होगा। मान लिया आटे में नमक के बराबर, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ है, मान लिया, सब मान लिया, क्योंकि अल्लाह पाक के आगे तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात। और हम क्या कर रहे हैं? मखलूकात के सामने बैठकर अपने अशरफ होने का, स्टाइल मारने का तरीका निभा रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं। हम ये सही नहीं कर रहे। मैं अगेन आई विल रिपीट दैट, मैं खुदा ना खास्ता बिल्कुल ये नहीं कह रही कि किसी का रास्ता बदल नहीं सकता, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि गुनाह का दरवाजा तो खैर कभी बंद होता नहीं है,
तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। मैंने बिल्कुल मान लिया, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर एक दफ़ा तौबा कर लो तो दोबारा उसकी तरफ मत जाओ। तुम तौबा भी करते हो, फिर तुम डांस शुरू कर देते हो, फिर तुम नातों में चले जाते हो, फिर सरों पे दुपट्टे लेके कोने में बैठ जाते हो, फिर वही चेहरा ढककर अबाया पहन के फुल मेकअप करके बताते हो, ट्यूटोरियल्स करते हो। मेरे भाइयों बहनों, आप तो मुझे देख रहे होंगे, आइए मैं आपको बताऊं चेहरे पे कैसे रंग लगाते हैं। और मैं देखती जरूर हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप अप माई सेल्फ अपडेटेड। मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं हंसती हूँ कि अच्छा, अब शर्म कहाँ जा रही है आपकी? ये अबाए के बीच में आपको हया आ रही है कि आप टीवी के बीच में सबके सामने, जिसे मर्द भी देख रहे हैं, जिन्हें आप भाई भाई मेरे भाई कह रही हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप अपने चेहरे पे कर क्या रही हैं। कभी फाउंडेशन, कभी सुर्खी, लिपस्टिक। सुर्खी तो ला लो, सुर्खी का क्या आता है? लिपस्टिक लगाने का तरीका मुंह बंद करके लगाती हैं आप। शेमफुल एक्ट फॉर द वुमेन काइंड। ये पता नहीं कौन से प्लैकार्ड्स को लेके मेरा जिस्म मर्जी, इनको तो निकाल के बाहर मारना चाहिए। लेकिन अफसोस, ओ ये मैंने क्या कह दिया भाई जी, ओ गलती हो गई, सादिया वाइन ने ये क्या जुमला बोल दिया। आपका दिल दुखा होगा। दुखे? मैंने क्या कर दिया? कान पकड़ के तौबा। आपकी मनचाही फनकाराओं को, अदाकाराओं को कुछ गलत कह दिया। गलत नहीं कहा, मैंने ये कहा अगर वो इस रास्ते पर चलना चाहती हैं तो अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थाम के चलें। अपनी रेटिंग्स के लिए किसी चैनल को ज्वाइन ना करें और वाह हो जाए। अभी तो आप टूटी फ्रूटी हूं मैं, आधे नंगे लिबास पहन के नाच रही हैं चरपाई के साथ लटक लटक कर, और फिर आकर आप हमको बता रही हैं कि इस्लाम क्या कहता है, हजूर पाक ने क्या फरमाया। आपको हया आती है? आपको तो खुद ही नहीं आना चाहिए, और बल्कि कहना चाहिए मेरा मुंह इस काबिल नहीं है कि मैं इस नापाक मुंह से, ये जगह जगह जो गंद मारता फिरता है, इससे मैं अपने हजूर पाक का नाम लूं। मैं शर्म से गड़ ना जाऊं, इसलिए प्लीज मुझको दूर रखिए, मैं इस काबिल नहीं। तो हाय हाय, तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे आपके ऊपर जन्नत के, अल्लाह पाक की मोहब्बत के, हजूर पाक के इश्क के, सहाबाए कराम की मोहब्बतों और उनके साए तले जीने के, अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपने अपना रास्ता बदल लिया। आई विश कि ऐसा ही हो कि आप अपना रास्ता बदल लें। एक और बात भी कहती चलूं, जैसे ही रमजान शुरू होता है तो कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, हमें पता है, इल्म है अल्लाह पाक की मेहरबानी से, कि शैतान को जकड़ दिया जाता है। ओए होए, सोचें आप कि जब शैतान ही जकड़ा गया तो फिर हमें वर्गलाएगा कौन? हमें वर्गलाएंगे हमारे टेलीविजन स्टेशंस, हमारे चैनल्स। वहां पे ऐसे रूह अफ़ज़ा का गिलास घंटे में जाएगा, पानी ऐसे खजूर घंटे में जाएगी प्लेट, वो आपको पागल करेंगे, क्योंकि आपकी बीवी ने यही नहीं करना, आपकी माँ ने यही नहीं करना। माँ के कुर्बान, उससे तो सारी टेबल सेट करके आपकी बीवी के कुर्बान सलाम उसको, जो हर चीज तैयार करके लिए आपके लिए रखेगी। लेकिन आपको तो दिल करेगा कोई आए, आपके पैरों के नीचे पीढ़ी रखे, आपके लटक लटक कर, जैसे आप टीवी में देखेंगे या एड्स में देखेंगे, वो आपके पास है और सरताज खजूर तो खा लीजिए, बहुत मीठी है। तो आप कहेंगे मैं तुम्हारे सदके जानम, और खजूर भी खा लेंगे गुठली समेत। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपकी बीवी एक शुरफा के घराने से है, आपकी बीवी है, कोई मजाक नहीं है, आपकी इज्जत है। और दूसरी आपकी माँ है, एक आपकी बहन है, वो आपके लिए क्या करेगी? गाने गा गा के आपको पेश करेगी खाना, पानी, पकौड़े, सालन। नॉट एट ऑल। वो तो मोहब्बत और इज्जत के साथ आपको देगी, बल्कि आपका रोजा पहले खुलवाएगी और भूल ही जाएगी कि उसने भी रोजा रखा था। वो भी कोई है, उसको ये याद ही नहीं रहेगा आप लोगों की मोहब्बतों में। लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें तो बड़ी डामाडोल है ना, आज यहाँ कल वहाँ। अब कोई ये मेरा देख रहा हो, मैं उसको पहले कह दूँ अस्सलाम वालेकुम, गुस्सा ना करना, वो कहेगा सादिया वाइन तू ते जरा ठहर जा, मैं वेखना वा तेनू भी। तो भाई कोई बात नहीं, अल्लाह पाक के आशिक ना गमगीन होते हैं, ना डरते हैं, ना परेशान होते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने अपने सर पे कफन बांधा हुआ है। वो जैसे भी हैं दिखने में, वो जो भी हैं, बस वो आशिक हैं, आशिक रसूल, और अपने अल्लाह पाक से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले, जिसका नाम है सादिया वाइन। चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा एक गर्म जोश किस्म का बातचीत थी, डायरेक्ट थी आज आपसे। मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं करना, मुझे पता है आप मुझे क्या सवाल करेंगे, डजंट मैटर।
آپ مجھ سے میرے بارے میں سوال کریں گے. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ نے مجھے دیکھنا ہے تو میرے فیس بک پہ جا کر دیکھیے. لوگوں سے جانیے کہ میں ایک عاجز سا, نہایت سر جھکا کر ملنے والا بندہ ہوں. میں بہت سی لوگوں کی بہت سی برائیاں, خامیاں, دھوکے بازیوں کو ایسے کر کے پیچھے ہٹا دیتا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے میرے سامنے, میں پھر بھی چپ رہ کے سر جھکا کر آگے جاتی ہوں. بھلا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں بدلہ لے نہیں سکتی یا میں آپ کو مار نہیں سکتی. میں مار بھی سکتی ہوں لیکن میں ایسا کرتی نہیں. اور میں ایسے دل مسکرا کر کہتی ہوں, میرے اللہ پاک, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کی مخلوق کو بولوں گیٹ لاسٹ, آپ کو میرا اللہ پاک دیکھ لے گا. تو میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ کی دھوکے بازی, آپ کی بے وفائی, آپ کی بے شرمی, چوری چکاری, دوسروں کا پیسہ کھا جانا, دوسروں کی عورتوں پہ جا کے رنگ ڈالنا اور بے غیرتیاں کرتے پھرنا, یہ آپ جانے اور آپ کے اللہ پاک. میرا کام ہے, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہاں پر ایک مولوی کی اگزامپل ہم ضرور دیں گے. مولوی صاحبان آج کل بہت زیادہ ہٹ ہیں, بہت زیادہ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ ایک مولوی 5 وقت کی اذان دے اور باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ماشاءاللہ اس کی امامت کرے, اور اس کے بعد وہ جا کے نا کسی بار میں پول ڈانس شروع کر دے. اوئے ہوئے, کیا کریں گے آپ؟ آپ اس کو جان سے مار دیں گے. آپ کہیں گے اس آدمی کو دیکھو, مولوی ہو کر سنت رسول ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے, اور یہ ناچتا پھرتا ہے, یہ کتنا بے غیرت مولوی ہے, اس کو جلا دو, اس کو آگ لگا دو. اور آپ ایسا کریں گے, اور آپ ایسا کر چکے ہوئے ہیں. اس کو آپ مار دیں گے کیونکہ وہ مولوی ہے اور وہ ناچتا ہے. تو پھر ناچنے والی آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کیوں بتاتی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو بولے تم جا کے ناچو. جیسے ایک ناچنے والا مولوی آپ کو برداشت نہیں, ویسے ہی آپ کو ناچنے والی عورت برداشت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ کر آپ کو حضور پاک کے بارے میں نعتیں سنائے یا حدیث بتائے یا قرآن پاک میں کون سے سپارے میں کیا لکھا ہے. آپ نہیں سنیں گے, آپ سنیں گے معتبر نیک لوگوں سے. اور ایسا ہی کیجئے, اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے, کیونکہ ابھی تو آتش جمع ہے, ابھی تو آپ کے دماغ کا آتش جمع ہے. اس کو سنبھال کے رکھیے. ہم سب نے اپنے اللہ پاک کے حضور جانا ہے, اور اللہ پاک کے حضور جانے سے پہلے آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے اس زمین کے نیچے جانا ہے. تو آئیے اس میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. تھینک یو.